નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ભણવાની મજા આવે છે બધાને? તો ભણવા માટે તૈયાર થઈ ગયા ને? બધા શીખવા માટે મજા આવતી હોય તો તમે તૈયાર થઈ ગયા હશો. થઈ ગયા ને? તો શું તૈયાર કર્યું? હિન્દીમાં લીથો અને પેન્સિલ. હિન્દીનો લીથો અને પેન્સિલ તૈયાર કરી લીધી. તમે લોકો શું કરો છો? કપો. આપણે કથી ક્યાં સુધી શીખ્યા છીએ? પછી તલવારનો ત શીખાતા, બરાબર ને? તો ક ખ ગ રોજ એક અક્ષર શીખો તો આવડી જાય તમને બધાને, બરાબર ને? તો આપણે પહેલાં શું કરશું? કકો લખીશું નોટની અંદર, બરાબર ને? પહેલાં કકો લખી લઈએ ત સુધીનો. કેવો તમને આવડે છે? શીખવો તો જોઈએ જ આપણે. તો પહેલાં આપણે લખીશું, પહેલાં બોલી લઈશું ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ અને ત. આ રીતના કકો આપણે રોજ લખવાનો અને બોલવાનો છે. તો પહેલાં આપણે અહીંયા બોલી લઈશું ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ ત. ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ ત. ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ ત. ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ ત. અહીંયા સુધી આપણે કકો રેડી કર્યો છે બધાએ. પછી ગિનતી હતી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. અને 6 થી 10 ગિનતી તમારે શેમાં હતી? હોમવર્કમાં હતી. તો બધાએ હોમવર્ક કર્યું હશે ને? કે નથી કર્યું? કર્યું છે બધાએ? ઓકે. તો આ રીતે ગિનતી હતી આપણે લખવાની. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. તમારે એક એટલે 1 2 એટલે 2 3 એટલે 3 4 એટલે 4 5 એટલે 5 6 એટલે 6 7 7 8 8 9 9 અને 10 એટલે 10. કકો તમારે બોલવાનો છે રોજે માટે 5 વાર બોલવાનો, લખવાનો 2 વાર લખવાનો. જેટલો શીખવો હોય એટલો જ. રોજ આપણે એક અક્ષર શીખી તો ગુજરાતી અને હિન્દીનું 2 પાકું થતું જાય, બરાબર ને? તો વાંચતા અને લખતા આપણને આવડી જાય. તો હવે તો પેન્સિલ અને લીથો અને ભણવા માટે તૈયાર થઈ ગયા બધાએ? ઓકે. તો હવે આપણે પેજ નંબર પેજ નંબર 28 ઉપર આપણે પહોંચ્યા છીએ, બરાબર? કાલે તો શીખી ગયા હતા. હવે તમારે દર વખતે એકનું એક જ રિપીટ હોય કે ભાઈ ત હોય ત ઓળખી અને જોડો. પછી ત હોય ત્યાં નીચે લીટી કરો. તથી અલગ શબ્દ હોય ત્યાં ચોકડી કરવાની. પછી વાંચી અને ચિત્ર લખવાના, બરાબર? નામ લખવાના ચિત્ર જોઈને. પછી નીચે ત ઘૂંટવાનું. આવું કથી આપણે ત સુધી શીખાતો. આમાં આવડી જ જાય આપણને. એવું નથી કે ન આવડે, આ આવડી જ જાય, બરાબર ને? તો સૌથી પહેલાં શું લખવાની? તારીખ લખવાની. તો આજે કઈ તારીખ છે? તો આજે 2 તારીખ છે. તારીખ 2/2/22. તો પહેલા પ્રશ્ન અહીંયા
त से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। त ने त थी शुरू थता चित्र साथे जोड़ो। आवुं रोजे आपणे आवे छे कि आ वच्चे त छे पेला चित्र जोई ले छेनुं चित्र छे तो कि आ लडका एटले छोकरो, तकिया एटले तकियो, तरबूज एटले तरबूज, पर्वत एटले पर्वत, तलवार एटले तलवार, बछड़ा एटले वाछडो, तबला एटले तबले। तो त थी शुरू थाय तो आ चित्र शेनुं छे? लड़का एटले छोकरानुं छे तो एमां त छे नहीं, पेलो अक्षर आवो त होय तो ज जोड़वानुं छे। हवे बीजुं चित्र शेनुं छे तो के तकिया। शुं छे? तकिया। तकिया एटले गादी ओशीकું तो आ त छे आना जेवो त छे आनी साथे तो जोड़वानुं छे आपणे अहींया। हवे छे तरबूज तो तरबूज ने आपणे त साथे आम जोड़ी देवानुं। पछी पर्वत तो आ प थी चालू थयुं अहींया त छे एटले एने जोड़शुं नहीं। हवे तलवार तो त थी चालू थयुं एटले तने जोड़ी देशुं। बछड़ा ब थी शुरू थयो। तबला एटले त थी शुरू थयो बराबर। लड़का छे ई नहीं थाय केम के ल थी शुरू थाय छे। तकिया तो त थी शुरू थयुं। पछी तरबूज एटले त थी शुरू थयुं एटले त्यां जोड़ी दीधुं। पर्वत एटले ई पण प थी शुरू थाय छे त थी नथी थातो। पछी तलवार तो अहीं त थी थयुं। बछड़ा नहीं आवे। तबला तो त थी थयुं बराबर। हवे शुं छे? हवे सामे छे त के नीचे रेखा खींचो एटले के લીટી દોરો। तनी नीचे शुं करवानी छे? त के नीचे रेखा खींचो, तनी नीचे લીટી करो। आवो त देखाय। हवे तो त तमे ओळखो ज छो बधाय। त देखाय त्यां લીટી करवानी छे। तनी नीचे आवो त देखाय त्यां शुं करवानुं? नीचे લીટી करवानी छे। तो भगत पेला वांची लईए बधाय। बतख, शरबत, फुरसत, तरंग, तरुवर। हवे तो खबर पड़ी गई। तो भगत, बतख, शरबत, फुरसत, तरंग, तरुवर। तो हवे अहींया त छे तमे ओळखी शको छो बधाय। तो कि हाँ भगत तो तमारे લીટી करवानी। बतख तो तमारे લીટી करवानी। हवे तो आपणे त ओळखी शकीए। शरबत एटले तमारे લીટી करवानी। फुरसत तमारे લીટી करवानी। तरंग एटले तमा करवानी। तरुवर एटले त बराबर। तो भगत में त, बतख एटले तमा करी, शरबत एटले तमा करी, पछी फुरसत एटले तमा, तरंग एटले तमा अने तरुवर एटले तमा। हवे छे एनी नीचे त से अलग वर्ण पर ચોકડી करो। त थी जुदा अक्षर पर ચોકડી करो। त होय त्यां नहीं करवानुं। त सिवाय देखाय तो करवानुं। तो पेलुं त, पछी र, ल, त, क, ज, त, न, य, व, त, न, त, म अने भ। तो आ शुं छे? त छे। आ शुं छे? र छे। त नथी बराबर। त होय तो नहीं करवानुं। त थी जुदुं छे एटले अहींया शुं करवानी? ચોકડી। पछी ल छे ई जुदो छे एटले त्यांय ચોકડી करवानी। हवे आ त छे एटले नहीं, आ क छे ई त नथी एटले त्यां ચોકડી करवानी। हवे तेमां करशुं? जमा करशुं। पछी तमा नहीं। हवे अहींया न नी अंदर, अहींया व नी अंदर, पछी न नीचेनी लाइनमां अने म अने भ। आ एकेय त छे नहीं। आने शुं कहेवाय? त। 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 आने शुं कहेवाय? त बराबर। तो त थी अलग शब्द क्या छे?
તો કે ર, લ, ક, જ, ન, વ, ન, મ અને ભ. આ બધા ત નથી, તથી જુદા શબ્દ છે, બરાબર. ત્યાં આપણે ચોપડી કરી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે પઢો ઓર લીખો, એટલે કે વાંચો અને લખો. પેલા વાંચવાનું છે તરાજુ, ચિત્ર તરાજુનું ચિત્ર છે, તલવારનું ચિત્ર છે, તરબૂચ છે અને તકિયા છે. તરાજુ, તરાજુ અને તરાજુ. તો અહીંયા આપણે ત ઘૂંટવાનું છે. તરાજુ અહીંયા લખવાનું. તરાજુ. પછી શું ચિત્ર છે? તલવાર, એટલે અહીં લખવાનું તલવાર. પાછું તલવાર. તરબૂચ, તરબૂચ, તરબૂચ. પછી તકિયા, તો ત લખવાનો તકિયા, તકિયા. ત્યાર પછી શબ્દ મેં સે ત ઢૂંઢ કર ઉસ પર વર્તુળ બનાવો, એટલે કે શબ્દમાંથી ત ગોતી ત્યાં વર્તુળ કરવાનો. પહેલામાં તમારે છે તકલી, તો તમારે વર્તુળ કરેલું છે. પછી છે તપસી, તો આપણને ત તો હવે સરળતાથી મળી શકે, તો આ ત કહેવાય, બરાબર. હવે પતલા, તો અહીંયા ત છે. અને ખેત, તો અહીંયા ત છે. તો આજે આપણે સૌથી પહેલાં શું કર્યું? કથી ત સુધીનો કક્કો 4 વખત બોલ્યા, પછી ગિનતી 2 વખત બોલી. ત્યાર પછી પેજ નંબર 28માં ત છે, તે તમાં શું આવ્યું? સૌથી પહેલાં ચિત્ર જોડવાનું આવ્યું. તથી શરૂ થતા શબ્દ સાથે જોડો. તો એમાં આપણે તકિયા સાથે જોડી દીધું, પછી તરબૂચ સાથે જોડ્યું, તલવાર સાથે જોડી દીધું અને તબલા સાથે જોડી દીધું. ત્યાર પછી શું કર્યું? તકી નીચે રેખા ખીચો, એટલે કે તની નીચે લીટી દોરો. તો આપણે શબ્દ વાંચ્યા 2 વખત, પછી લીટી કરી કે ભગત, એટલે ત નીચે લીટી, બતખ એટલે ત નીચે લીટી, શરબત એટલે ત નીચે લીટી, ફુરસત એટલે ત નીચે લીટી, તરંગ એટલે ત નીચે લીટી અને તરુવર એટલે ત નીચે લીટી કરી. ત્યાર પછી તથી અલગ શબ્દ હોય, એટલે કે ત સિવાયનો હોય, ત્યાં શું કરી દેવાની? ચોકડી કરી. તો આપણે કેમાં ચોકડી કરી? રમાં કરી, લમાં કરી, કમાં કરી. બીજી લાઈનમાં જમાં કરી, નમાં કરી, વમાં કરી. ત્રીજી લાઈનમાં ન, મ અને ભમાં કરી. ત્યાર પછી આપણે કયો પ્રશ્ન લખો? પઢો ઓર લીખો, એટલે કે વાંચો અને લખો. તો પહેલું ચિત્ર તરાજુનું છે, એટલે કે ત્રાજવા છે. બીજું ચિત્ર તલવારનું છે. ત્રીજું ચિત્ર તરબૂચનું છે. અને ચોથું ચિત્ર શેનું છે? તકિયાનું. તો આપણે ત્યાં પણ ત ઘૂંટો અને શબ્દ વાંચ્યા કે તરાજુ, તલવાર, તરબૂચ, તકિયા. અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે શબ્દ મેં સે ત ઢૂંઢ કર ઉસ પર ગોલ બનાવો. શબ્દમાંથી ત શોધી તેના ઉપર ગોળ કરો, એટલે કે વર્તુળ કરો. તો પેલું છે તકલી, એટલે ત આપેલો છે. બીજામાં છે તપસી, એટલે ત ઉપર આપણે કર્યું. ત્રીજામાં પતલા, એટલે ત ઉપર. અને ચોથામાં ખેત, એટલે ત ઉપર કરી દીધું, બરાબર. તો અહીંયા સુધી આપણે કર્યું. હવે આપણે શું પાછું લખીશું? કક્કો લખીશું, બરાબર. ત સુધીનો કક્કો લખીશું. ક રોજ લખવાનો એટલે આવડી જાય. પછી ક
ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ પછી લાઈન છોડી ટ ઠ ડ ઢ અણ ત થ. કાલે શું શીખવાનું છે? થ. ગુજરાતીનો થ આવું જ છે, બરાબર, અને હિન્દીનો પણ એવો જ છે. એટલે હજી એકવાર લખી લઈશું. ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ ભણ અને ત. કાલે શું શીખવાનું છે? થ. તો આપણે કાલે શું શીખીશું? થ. તમે લોકો નોટમાં શીખી લેજો. ગુજરાતીનો તમને આવડે છે, બરાબર. પછી આવી રીતે શબ્દ લખતા શીખવાના આપણે આટલાના ત સુધીના, કે ક પછી ડ ટ ઠ ડ આ બધા અક્ષર શીખવાના, બરાબર. તો પછી હવે ગિનતી આપણે લખીશું ફરી વખત. આ અંકમાં 1, ગુજરાતીમાં 1 એટલે 1, પછી અંક 2 શબ્દમાં કહેવાય 2 અને 2 અંક, અને આ શબ્દમાં 2. પછી 3 એટલે 3 ઘણ. પછી 4 એટલે 4 પછી 5 એટલે 5 1 એટલે 1 રોજ પાકી કરો તો આવડશે. 2 એટલે 2, 3 એટલે 3, 4 એટલે 4, 5 એટલે 5. પછી 6 હ. શું કહેવાય? 6 ગુજરાતીમાં 6 એટલે 6. પછી 7 એટલે 7, 8 એટલે 8, 9 એટલે 9 અને 10 એટલે 10. હવે અંકો ખાલી લખીશું આપણે આવી રીતે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. એવી રીતે 11ની લાઈન શીખવાની. 11 એટલે 2 એકડા 11, 12 એટલે એકડે બગડે 12, 13 એટલે એકડે તગડે 13, 14 એટલે એકડે ચોગડે 14, 15 એટલે એકડે પાછળે 15, 16 એટલે એકડે છગડે 16, 17 એટલે એકડે સાતડે 17, 18 એટલે એકડે આઠડે 18, 19 એટલે એકડે નવડે 19
અને 20 એટલે બગડે મીંડે 20. સામે ગુજરાતી અંક આવી રીતે એકડે 1, બગડે 2, તગડે 3, ચોગડે 4, પાંચડે 5, છગડે 6, સાતડે 7, આઠડે 8, નવડે 9, એકડે મીંડે 10. 2 એકડા 11, એકડે બગડે 12, એકડે તગડે 13, એકડે ચોગડે 14, એકડે પાંચડે 15, એકડે છગડે 16, એકડે સાતડે 17, એકડે આઠડે 18, એકડે નવડે 19 અને બગડે મીંડે 20. તો આપણે 10 ગિનતી કેવી રીતે લખી? ગુજરાતી અને હિન્દી એટલે કે હિન્દી ગુજરાતી સાથે લખી. પછી 20 અંકો લખ્યા. એ પણ કેમ લખ્યા? હિન્દી અને ગુજરાતી. હજી એકવાર આપણે કકો બોલી લઈશું. થ સુધીનો ક, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, ઝ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ભણ, ત અને થ કાલે શીખવાનું. પછી ગિનતીમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 અને 20. તો આજે અહીંયા સુધી જ રાખીશું. ઓકે, હોમવર્ક કરશો ને બધાએ? શું હોમવર્ક છે આજનું? તમારું હોમવર્ક જોશો ને તો આજનું હોમવર્ક છે કથી ત સુધી. કકો ક્યાંથી છે? અહીંયા હું લખું છું કે HW ક સે ત કકો 5 વાર. કેટલી વાર? 5 વાર. ઓકે, થેન્ક યુ.